देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह। सरदार तरलोचन सिंह सिख हलकियां दे विच एक वड्डा नां है, इतिहास की समझ रखते आ और बहुत सारिया घटनावां दे चश्मदीद ने। इन्हां नाल गल करके इंज लगदा जिवें असीं अतीत नूं जी रहे होईए ते वर्तमान दे विच इन्हां तो बेहतर किसी दा विजन नहीं। सो बहुत अहम गल करन लगे आ कि पंजाब दे पहले सिख मुख मंत्री, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहले अकाली मुख्यमंत्री सरदार ज्ञान सिंह राड़े वाले। सरदार ज्ञान सिंह राड़े वाले नाल काम करन दा मौका मिलिया, सरदार तरलोचन सिंह जी नूं उन्हां दे नाल विचरण दा मौका मिलिया। इन्हां तो जानन दा यतन करांगे कि सरदार ज्ञान सिंह राड़े वाले सिख हलकियां दे विच खास तौर ते सिखां दे विच सत्ता मानण वाले जां सत्ता दी पिरत पाउण वाले पहले लोकां च सीगे। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो ये बड़ा वड्डी गल जे रोज आज इंडिया सुनते हैं फलानी स्टेट की सरकार बन गई, फलानी टुट गई, बड़ियां गल्लां आउंदियां। हिंदुस्तान विच कॉन्स्टिट्यूशन नवा बनया 1950 जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहली बार इंडिया इलैक्शन होईयां पार्लीमेंट दियां, असैंबलियां दियां 1952। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने डेमोक्रेटिक तौर पर अपने नुमाइंदे चुने। उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला सी, पंडित नेहरू इंडिया का सब तो बड़ा लीडर सी। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी इलैक्शन दाखिल हुई, पर हर स्टेट कोई ना कोई पार्टियां उसके मुकाबले खड़ियां हुई। तो सारे इंडिया दियां इलैक्शन 52 च हुई। तुसीं हैरान होवोगे, ये पता ही नहीं कि सारे हिंदुस्तान इको स्टेट पेप्सू। देखो हिंदुस्तान दियां स्टेटां उसले पंजाब वखरा सी, पर जिहड़ियां रियासतां सन उन्हां च पटियाला रियासत, नाभा, मलेरकोटला, जींद, संगरूर, फरीदकोट और नालागढ़, ये सारियां स्टेटां नूं जोड़ के इहदा नाम रखता गया पेप्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न स्टेट यूनियन। सो ये वखरी स्टेट सी, ये पंजाब वांगू पटियाला दा कैपीटल सी। सो नैचुरली ये स्टेट इड्डी वड्डी सी कि नारनौल महेंद्रगढ़ भी इहदे च सी, जींद दादरी इहदे च सी। मतलब कि जिहड़ा अज हरियाणा है ये हरियाणे का अद्धे तो वध इलाका पेप्सू का सी। तो ये सारे वड्डी स्टेट का भी इलैक्शन उदा हुई। हुण उत्थे अकाली दल पहली बार हिंदुस्तान इलैक्शन लड़िया, पंजाब विच भी पेप्सू विच भी। सो तुसीं हैरान होवोगे जदों रिजल्ट आउट होए, सारा इंडिया कांग्रेस जित गई, लेकिन पेप्सू विच अकाली जित गए। क्या बात है कि पहली बार इंडिया च नान कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। उहदा मुख मंत्री सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला ने आके ओथ लिया। तो बड़ी वड्डी अकालियां ने अपने आप नूं जिहड़ी साडी राज भाग दी या राज भाग दी भावना है वो अकाली दल नूं उत्थों मिली कि असीं भी डेमोक्रेसी राज कर सकते हैं। सो ये राड़ेवाला साहब उदों मुख मंत्री बने। राड़ेवाला साहब दी ये एक बड़ी वड्डी इतिहासक गल है कि ये पैदा होए 1900 राड़ा पिंड है दुरा दे कोल। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ। तो ये राड़े वाले एक और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ बड़े मशहूर हैं। आज राड़े वाला मशहूर ज्यादा संतां करके है, पर यह भी सर ज्ञान सिंह नूं क्रेडिट है। सर ईशर सिंह ते सर ज्ञान सिंह क्लासमेट सन महिंद्रा कॉलेज। जदों राड़े वाला साहब ने सोचा तो इन्हों सर अपने संतां नूं कहा तुसीं मेरे पिंड आओ, तुहानूं मैं जगह देना। तो सारा राड़े वाला साहब ने अपनी जमीन वो जगह दे के संत ईशर सिंह जी का उत्थे अपने पिंड बनाया, गुरुद्वारा एडा वड्डा बनया। ते वो अज सारी दुनिया राड़े वाला संत ईशर सिंह के नाम से मशहूर। पर सर ज्ञान सिंह पेप्सू दे जदों महाराजा पटियाला राज प्रमुख सन तां जिहड़ी एक सरकार बनाती सी कोलीशन, ये 52 तो पहला। तो उदों भी राड़े वाला नूं उदों प्राइम मिनिस्टर कहंदे सन। तां ओह उदों ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਦਰ ਨਾਗੋ ਕੇ, ਜੱਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 52 ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो राड़ेवाला साहब ने वो सारिया वोटा मास्तारा सिंह पातियां। तो मास्तारा सिंह जी का मुड़ कब्जा श्रोमणी कमेटी ते होने का सर राड़ेवाले की गल है। प्रीतम सिंह खुड़ांज उदों प्रधान बने, वो ये मुड़ के आए। लेकिन जी सब तो वड्डी गल है अकाली सरकार जी, वो एक सानू याद कि राड़ेवाला साहब ने जो सेवा की थी कि पंजाबी महकमा सब तो पहला पटियाले बने। पैप्सू पहली स्टेट है जिथे ऑफिशियल पंजाबी लैंग्वेज हुई। पहली स्टेट है जिथे के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट बनया। पहली स्टेट जिथे एक शेड्यूल कास्ट का पहला अफसर बनाया गया, गजटेड। पहली स्टेट है जिसने कि सिखी भावना नूं रखते हुए हैरान होवोगे कि जदों पंजाब उजड़िया पाकिस्तान का, लाहौर जिन्ने पंजाबी कल्चर सी, पंजाब के लोग सी, वो लाहौर, रावलपिंडी उस इलाके, ये सारियां नूं पटियाले लियाउण दा सेहरा राड़ेवाला साहब। अच्छा, जितने बड़े तो बड़े, चाहे प्रिंसीपल तेजा सिंह है, चाहे मोती मरदान वाले, जिन्ने संत कमालिया वाले, सर अपना मोहन सिंह जी रावलपिंडी वाले, डॉक्टर गंडा सिंह, जितने इतिहासकार, जिन्ने लोग राइटर पंजाबी लिखण वाले, वो सारे पटियाले लिया। और पटियाले में सेंटर बनाता गया सिक्खी कल्चर, बहुत बड़ा सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस राड़ेवाला साहब दे खुद चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी पटियाले हुई, जिहदे भाई वीर सिंह भी शामिल हुए। सो ये मैं आप अखी देखा। उस तो बाद राड़ेवाला साहब की जिहड़ी सरकार सी, ये कांग्रेस नूं चुभ गई। नेहरू ने इंडिया के इतिहास में पहला जिहड़ा गैर डेमोक्रेटिक एक्ट किया कि 1.25 साल बाद राड़ेवाला सरकार तोड़ती। अच्छा, ये सारे इतिहास नेहरू के खिलाफ अंबेडकर जिंदा सी जिन्हें बनाया, उन्हें कहा मैनू अज शर्म आ गई कि जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मैं लिखिया अज उसकी पहली उलंघना मैं देख रहा, वो नेहरू ने की। पैप्सू सरकार अनडेमोक्रेटिक तौर पर तोड़ी। सो राड़ेवाला की सरकार टुट गई। राड़ेवाला साहब उस वक्त जदों टुटी उदों मोर्चा लग्या सी पंजाबी सूबे का। एज एक्स चीफ मिनिस्टर सच्चर साहब मुख्यमंत्री था, राड़ेवाला लैड के डिमांस्ट्रेशन अपना जस्ता लैके, इन्हां दी वाइफ उदों MLA भी बनी मनमोहन कौर, वो भी जत्था लैके गई। सो राड़ेवाला साहब अमृतसर गए, बड़ा क्राइसिस सी, उदों सारे लोग कैद हो गए। सो राड़ेवाला साहब वाज मेड प्रेजिडेंट ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी। सो ये SGPC के प्रधान बने ताकि लीडर चले गए ही रहता। इस तो बाद ये राड़ेवाला साहब दोबारा जो पैप्सू इलैक्शन हुई, ये उदों फिर डिवीजन ऑफ वोट हुई, 2 ग्रुप अकालियां हुई, गुजरां ग्रुप, रामा ग्रुप। ये बड़ा इतिहास है। तो उदों भी जिवें एक बारी टौड़ा वर्सेस बादल होया, उदों फिर अकालियां की मेजॉरिटी ना आई, ये मेजॉरिटी जो राड़ेवाला, तो उदों फिर जिहड़ा उस तो बाद पैप्सू टुट गया 56। एक बड़ा इतिहास है कि जे पैप्सू रहिंदा ये 6 स्टेट होंदी। इस तो बाद 80% सिख आबादी, ये उदों एक वखरा इतिहास है क्यों तुराया सी, ये वखरा रह जांदा। अज इंडिया 2-2, 3-3 लाख आबादी वाली स्टेटां नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ये जरूर दसते जाओ कि जिहड़ी पैप्सू स्टेट सी, इहनूं पूरी मानता सी भारतीय संविधान दे विच, और जेकर ये मानता सी ते फिर इहदे लई एजिटेशन होई, इहनूं तोड़िया क्यों गया? केंद्र दे हाकमां नूं किहने अप्रोच कीता? किहदी ये मन भावना सी? बहाना बना के प्रधान राज करता कि लोकल जी कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर है, ये है, बल्कि कोई रीजन तो बिना रीजन तो बड़ा बड़ा उस वक्त का इतिहास है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल लागू करके ये सरकार तोड़ती। ये तो एक बहुत वखरा सब्जेक्ट है। पैप्सू स्टेट सी पूरी दी पूरी, और पैप्सू स्टेट एक गवर्नमेंट तोड़ी गई। गवर्नमेंट तोड़ के राव नूं लाता गया एडवाइजर, वो भी बिकेम ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर, प्रधान राज करता गया जी।
ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੈਪਸੂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਪਸੂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਰ ਗਈਆਂ 6 ਸਟੇਟਸ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ 6 ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਾਭਾ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾ, ਕਲਸੀਆ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਛਛਰੌਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੈਪਸੂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੀਅਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ 56 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਪਸੂ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪੈਪਸੂ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ 56 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ 56 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪੈਪਸੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁੜਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪੈਪਸੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ 66 ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 67। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਬਣਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ 1966। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਣਾਤੇ ਗਏ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਾਫਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ 1967 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਿਕੇਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ। ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਮੂਵਡ ਐਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, the first move by the ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤੇ 3 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰੜ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਇਆ ਅਕਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੇ ਵੋਟ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 1980 'ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਹੈਪਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਫਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਗੜੀਵਾਲਾ ਔਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਨੈਸਟ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਇਹ DC ਰਹੇ, ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਪੋਸਟਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੈਨੀਕਾਰ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਪੈਨੀਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰੀ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਪੈਨੀਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਕਰੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਰਿਟਨ ਪੇਜ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋੜ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਮੰਨੀਏ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੌਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ CM ਸੀ ਨਾ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ 67 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ CM ਜਿੱਤੇ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ 67 ਨਹੀਂ, ਇਹ 50 ਜਦੋਂ 57 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਰਾੜੇਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ MLA ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਉਦੋਂ MLA ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧੜ ਸੀ। ਇਹ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਖਰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਪਹਾੜ ਛੱਡਤੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਕੁੱਲੂ ਛੱਡਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ 100% ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਰਿਟਨ ਪੇजेस ਆਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।